तो पिछले लैक्चर जो कुछ किया ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੀ एक क्वेश्चन देखो किस तरह आया इस तरह आया अपने को फिर वही वायर्स ने आइडेंटिकल वायर्स अपने को मान लो आइडेंटिकल वायर्स ने या फिर कह लो कि ईच हैज रेजिस्टेंस आर फिर वायर दी इतने लेंथ में मैटर नहीं करती मेरे लिए ये सारे दी रेजिस्टेंस बेसिकली आर है मैं कह लूं ते वो वायर्स इस तरह पईयां ने एक प्लेन दे भी समझ लो हो गया 4 वायर्स ऊपर ए प्लेन दे ऊपर किते एक पॉइंट इमेजिन करो ते आपां उपरले पासे इन्हां नूं जोड़ीए इस तरह आ कॉर्नर दे नाल इस तरह ते इस तरह ये एक तरह का पिरामिड बन गया पिरामिड वर्गा समझ आ रही है गल सबनूं बेसिकली आ नीचे वाला समझ लो एक तरह आ वाला प्लेन है आ वाला ते इहदे ऊपर मतलब आ पिरामिड जिहा बनया है ऊपर एक पॉइंट नूं 4 वायर नाल जुड़िया है जिवें टेंट या बन गया समझ लो या कुछ भी समझ लो इस तरह ते बेसिकली ओहो इस तरह 4 वायर्स ने ऊपर से 4 ने टोटल 8 वायर्स ने बेसिकली so basically 8 identical wires are there each of resistance are connected as shown find are effective between 1 and 2 ओवले 1 ਤੇ 2 ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਹ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਆ 1 ਆ 2 ठीक है ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 1 2 ਇਹਨੂੰ 3 ਦਿਓ ਨਾਮ ਇਹਨੂੰ 4 ਦੇ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ 5 ਦੇ ਦਿਓ ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ 1 ਐਂਡ 2 ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਸਿਮੈਟਰੀ ਆ ਆਲ ਦੈਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਨਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਅਲੱਗ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਇੱਥੇ ਕਿ ਆ 1 ਤੇ 2 ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ 1 ਤੇ 2 ਵਿੱਚ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਫੈਕਟਿਵ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ तो तुसी की करो 1 ਤੇ 2 ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਗਾਓਗੇ बैटरी सिंपल जी गल है ਤੇ करंट बैटरी तो जो निकलेगा वो इधरों एंटर करेगा 1 तो ਤੇ 2 ਤੋਂ बाहर निकलेगा ਇੱਥੇ एंड पॉइंट सिमेट्री है 1 ਤੋਂ 2 जाना ਤੇ 2 ਤੋਂ 1 जाना सिमिलर है कि नहीं वैसे ही दसो जल्दी सोच के यस सर सेम ही है एंड पॉइंट सिमेट्री है मतलब चाहे इधरों ਦੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ बैटरी ਪੁੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੋ ਇਥੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਾਂ 3 ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਪੰਜ ਨੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ So, एक तो आ वाला 3 पॉइंट या इधर जो 4 पॉइंट है ये सेम पोटेंशियल ते होने चाहिए कि नहीं हाँ जी सर यस सर ठीक है सो आ 3 ते 4 मान लो सेम पोटेंशियल ते होगी ते 5 पॉइंट ऊपर ला हैगा जेड़ा ओदा हैगा ही वखरा है एकदम ना ओदा जो भी पोटेंशियल होएगा वही रख लो बस फिर 5 ही रख लो ठीक है ते तुसी इस नु किस तरह बनाओगे सोच के देखो पहला वांगू जिवें आपां पहला सॉल्व करदे हैं मतलब किस तरह इनू सोचोगे सोच के देखो कि ये बन पाएगा मतलब ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸਟਰਕਚਰ ਆਪਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਦਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਤੇ 3 ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੌਰੀ 3 ਤੇ 4 ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਓਗੇ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕਰਕੇ 3 ਨੂੰ ਤੇ 4 ਨੂੰ ਸੇਮ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲੈ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜੀ पहला वांगू बना के देखिए स्ट्रक्चर 1 तो निकलते हैं देखो 1 आ पॉइंट हैगा 1 तो निकल के जड़ा 3 एंड 4 है वो एक ही जगह पे रख लिए रख के फायदा कोई नहीं क्योंकि 3 ਤੇ 4 ਦਾ पोटेंशियल सेम है पर 3 ਤੇ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਤੇ 2 ਤੇ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਨਾਮ A ਰੱਖ ਦੋਗੇ ਤਾਂ A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ वो गल नहीं बनेगी पहला वाली की देखो पहला वांगू नहीं सोच पावांगे सोचो इन्हें कुछ और मैं इन्हें अगले पेज पे ले आके सॉल्व करना सर इन्हें 2D च कन्वर्ट कर लेंगे तो हां इन्हें 2D च कन्वर्ट करने जा रहे हैं अपन देखो ਤੁਸੀਂ बस ये सोचो कि ਆਪਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ 5 ਵਾਲਾ ਹਨਾ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਜੇ
खिंच के नीचे अंदर ले आवा इस जगह ते इसे प्लेन विच ले आवा तो बेसिकली ये किस तरह का बनन जा रहा है देखो तो आई 2 डायमेंशनल विजन ਇਹਦਾ किस तरह का बनेगा वो इस तरह का बन जाएगा देखो इस तरह आ 0.5 है मान लो तो 5 ऊपर सीगा तो एक आ वायर है उसे प्लेन सोच लो आ वायर है फिर आ वायर है फिर आ वायर है ठीक है आ वायर्स ने अपने को 1 2 3 4 आ पॉइंट का नाम रख दो 5 ठीक है सो सिमेट्री का इतने हैगी आप सिमेट्री हैगी है पर आप देखते हैं सिमेट्री अपने हेल्प किवें करती है फिर ना हर जगह पे जिवें हेल्प कर अच्छा इस वायर का रेजिस्टेंस भी आ रही है एदा भी आ रही है एदा भी आ रहा है याद रखना एदा भी आ रहा है लेंथ ते ना जाना भी लेंथ घट वध लग रही थोड़ी है जो भी अपन आइडेंटिकल वायर्स कहा गया मतलब रेजिस्टेंस सारा दी आ रही है इस तरह हुण 1 ते 2 विच बैटरी लगा के देखो उस तरह ही इस तरह 1 ते 2 बैटरी लगाओगे पहली गल तो इत्थे मान लो इधर इधर पासे करंट जाएगा I1 ਤੇ ਆਬਵੀਅਸਲੀ I1 ਕਰੰਟ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਹੈ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਆ ਗਿਆ I1 ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ 3 ਤੇ 5 ਦੇਖੋ ਕੀ ਸੇਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ ਬਸ ਆ ਸੋਚੋ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਾਇਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਰਸਤੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆ ਮਿਲ ਗਿਆ I1 ਇੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਕੀ ਮੈਂ I2 ਕਹਾਂ ਜਾਂ I2 ਐਂਡ I3 ਕਹਾਂ ਸੋਚੋ I2 I3 I2 I3 ਕਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ 1 ਤੋਂ ਦੇਖੋ 5 ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਿੱਧੇ 2 ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਉਹ पर जो 1 तो 3 ते गया फिर कितने डायरेक्टली 2 ते आ पाएगा फिर तो बहुत सारी वायर्स अगे होर भी हैगी इसलिए आप इहनूं मान लैंदे कि इत्थे जिहड़ा करंट है I2 जांदा है ते इत्थे करंट I3 जांदा है इस तरह अपने कोल I1 I2 I3 करंट जांदा है ते क्योंकि सिमेट्री हैगी एंड पॉइंट सिमेट्री तां 2 दे कोल कलैक्शन भी उदां ही होनी चाहिए है सो अब देखो आही गल समझण वाली है कि जे कलैक्शन समझ लग जूगी तां ही आप आगे देख पावांगे सो अपन पता कि इत्थे बिल्कुल सेम उसी तरीके नाल अपने को इधर I2 करंट ही कलैक्ट होना चाहिए है ते जिहड़ा I3 ऊपर गया ना ते ओदे सिमिलर पॉइंट 4 है इत्थे अपने को जिहड़ा ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ देखिया सी इत्थे आ वाला पर जे 1 to 3 गया सी I3 तो इधर 4 to 2 कलैक्ट कितना होएगा I3 होएगा सो आ गल सानू पता लग गया कि इधरों I2 जाएगा इधर I2 कलैक्ट होएगा हुण I3 ऊपर जाएगा I3 इधर वापस आएगा ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰਲੀ ਵਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵੀ 3 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੱਸੋ ਹਾਂਜੀ ਯੋਗੇਸ਼ इधर करंट का किवें होना चाहिए सिस्टम हुण I3 ऊपर चला I2 देख इधर I2 गया I2 तो इधर वापस आई गया है तो पक्का ही है I3 जो ऊपर गया 3 ते जाके ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਰਸਤੇ ਫਿਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਚ ਕਰੰਟ ਜਾਏਗਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ ਦੱਸੋ ਸੋਚੋ ਹਾਂਜੀ ਮਹਿਕਦੀਪ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ सर 3 ਤੇ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਫਿਰ ਪਾਸ ਕਰੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰ ਅੱਛਾ ਕਿਉਂ ਸਰ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਸਿਮੈਟਰੀ ਸਰ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸਰ I3 ਸਰ 3 ਤੋਂ 4 ਤੋਂ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਜੂ ਸਰ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਇਰ ਚ ਕਰੰਟ ਜਾਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ हाँ ये लगता है बिल्कुल ऑब्वियसली लग सकता है क्योंकि भी इधरों I3 करंट आ रहा है वो मान लो करंट सीधा ही ऊपरों लंघ जाए इधर 3 to 4 इधर सीधा I3 वापस आ जाए I2 इधरों लंघ के इधर आ जाए तो ये लग सकता है कि इस वायर च ते इस वायर च कोई करंट नहीं होएगा आही लग रहा ना मैं दी हाँ जी सर हाँ पर ये जरूरी नहीं है कोई कारण नहीं है इस करंट ना जाए ये भी तो हो सकता है ना ये I3 करंट ऊपर गया देखना इत्थों कोई रीजन नहीं है इन्हों डिनाई करने अपने को कि I3 करंट जाऊगा तो इधरों I4 चला जाए इत्थे मान ला ਤੇ ਇਧਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ I5 ਆ I5 ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਵੇ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ I4 ਆਇਆ ਤੇ ਇਧਰ ਦਾ I2 ਆ ਕੇ ਇਧਰ I2 ਗਿਆ ਤਾਂ I4 ਆ ਕੇ ਇਧਰ ਦੀ I4 ਨਿਕਲ ਜਵੇ ਤੇ I4 ਤੇ I5 ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ I3 ਬਣ ਜਾਣ ਆ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਐ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰ ਹੈਗੀ 3 to 5 ਵਾਲੀ ਨਾ 3 to 5 ਵਾਲੀ ਚ ਕਰੰਟ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ बैटरी जाके 4 ते लगाते तो सोच पाते या कि शायद ऊपर एक व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा दैट दिस आ देखो दिस आर ओवर दिस आर एंड दिस आर ओवर दिस आर ये बैलेंस है ते आ ब्रिज वायर बन जाती फिर शायद पर उदों का जो 4 तो करंट रिलीव करना होता ना इत्थों एंटर करके उन्ना ही करंट समझ लग रही गल
हाँ जी सर। ਪਰ ਕਰੰਟ 4 ਤੋਂ ਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਇਦਾਂ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਆਈ ਚਲਾਂਗੇ ਵੀ i4 ਤੇ i5 ਦੀ ਕਰੰਟ ਆਈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਜੇ i4 ਐ ਆ ਕੇ ਇੱਧਰ ਲੰਘ ਜੂਗਾ ਤੇ i2 ਐ ਆ ਕੇ ਇੱਧਰ ਲੰਘਣਾ ਹੀ ਲੰਘਣਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਮਟਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੁਆਇੰਟ ਆ 5 ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ। ਕੀ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਐ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਵੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ 3 ਹੈ ਆ 4 ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆ ਕਰੰਟ ਤਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੰਟ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਆਪਸ ਚ, ਜਿੰਨਾ ਉਧਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇੱਧਰ ਨਿਕਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜਿੰਨਾ ਇਧਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇੱਧਰ ਨਿਕਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਆ 1 ਹੈ ਆ 2 ਹੈ, ਸੋ 5 ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 5 ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਐ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਬੋਲੋ ਵੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਗੱਲ? Yes. Yes, sir. ਸੋ ਹੁਣ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਸੌਖਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ r ਤੇ ਆ ਦੋਨੇ r ਤੇ r ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਏ 2r ਹੋ ਗਏ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ 2r ਮਿਲ ਕੇ ਫਿਰ ਇਸ r ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰਲਲ ਚ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ r ਨਾਲ ਤੇ ਇਸ r ਨਾਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਚ ਹੋ ਗਏ, ਆ ਵੀ 2r ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ ਦੇਖੋ 1 ਤੇ 2 ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, 1 ਤੇ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ r ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਹੈਗੀ ਆ 1 ਤੇ 2 ਵਿਚਕਾਰ r, ਆ ਵਾਲੀ r ਤੇ ਆ ਵਾਲੀ r ਵੀ 1 ਤੇ 2 ਵਿੱਚ ਐ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਟੋਟਲ 2r ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਹੈ ਨਾ। Yes, sir. ਤੇ ਆ ਵਾਲੀ r ਤੇ r 2r ਤੇ r ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪੈਰਲਲ ਚ, 2r ਤੇ r ਪੈਰਲਲ ਚ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 2r into r over 2r plus r, ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਈ ਇਹ 2r/3, ਉਹ 2r/3 ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇਸ r ਤੇ r ਨਾਲ ਐਡ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਫਿਰ ਟੋਟਲ ਦੇਖੋ 2r plus 2r/3 ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ 8r/3। 8r/3. ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁਣ 1 ਤੇ 2 ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇਫੈਕਟਿਵ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਨਾ। r 2r ਤੇ 8r/3 ਕਿਹਦੇ ਚ ਹੋ ਗਏ Parallel. ਪੈਰਲਲ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਜੇ ਕਰੰਟ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਕਰੰਟ ਸਕੀਮ ਸੋਚਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰ ਪਾਈਏ ਕਿ ਵੀ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਸਿਮੈਟਰੀ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਆ i2 ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਧਰ i2 ਨਾ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੰਗੇ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ i2 ਜਾ ਕੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਊਗਾ ਇੱਥੇ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਧਰੋਂ i4 ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੀ ਹੋਵੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਸਿਮੈਟਰੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਰੰਟ ਨੇ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਸਰਕਟ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਹੋਇਆ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੋਂ ਕਰੰਟ ਨੇ ਨਿਕਲਣਾ ਆ, ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੈਕਟ ਹੋਏ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਸਿਮੈਟਰੀ ਮਤਲਬ ਜੇ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਸਿਮੈਟਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੀ ਕੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਪੋਸੀਬਲ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਹ 10th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਐਚਸੀ ਵਰਮਾ ਵਾਲੀ ਬੁੱਕ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਹੋਊਗੀ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੱਢ ਲਵਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਦਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਡਿਸਕਸ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਰਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ 10th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਐਚਸੀ ਵਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ, the figure shows a conductor of length L, ਫਿਗਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਗਿਵਨ ਹੈ ਦੇਖੋ 10th ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ, यूनिफॉर्म कंडक्टर्स के बारे में ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ρ L/A ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੰਡਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਂਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ। ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਹੈ ਉਹ L ਹੀ ਹੈ, ਐ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਆਪਾਂ
L इत्थे तो लैके इत्थे तक L ਲੈਂਥ ਦਾ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ ਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ ਰੇਡੀਅਸ ਉਹ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈਗਾ ਮੰਨ ਲਓ A ਤੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਪੂਰੀ ਆ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈਗਾ ਮੰਨ ਲਓ B ਸੋ ਇੱਧਰ ਹੈਗਾ ਰੇਡੀਅਸ A ਐਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਐਂਡ ਇੱਧਰ ਹੈਗਾ ਰੇਡੀਅਸ B ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆ ਇਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆ ठीक है सो which नाल given है की देखो the radius एक क्वेश्चन है एक तरह समझ लो ये कोई वो नहीं का आर्टिकल नहीं का लगता या कुछ भी the radius of cross section varies ये बड़ी इंपॉर्टेंट गल है varies linearly from A to B ਜਿਵੇਂ ਚ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਲੀਨੀਅਰ ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਐ ਵਾਇਰ ਹੈਗੀ ਫਿਰ ਐ ਹੋਗੀ ਫਿਰ ਇਧਰੋਂ ਐ ਹੋਗੀ ਹਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਲੀਨੀਅਰ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਲੀਨੀਅਰ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਲੀਨੀਅਰਲੀ A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ B ਤੱਕ ਵਧ ਰਿਹਾ ਉਹ ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੋਂ A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ B ਵਧ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਐਂਡ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਆਫ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਜ਼ resistivity of material is rho okay assuming that B minus A जो है वो काफी छोटा है लेंथ तो find मतलब ऑब्वियसली वैसे ही आप भी सोच के देख सकते वायर की लेंथ काफी वड्डी है B ਤੇ A ਦਾ ਜਿਹੜਾ डायरेक्टली डिफरेंस है वो L ਤੋਂ काफी छोटा है जस्ट वैसे ਦੱਸਿਆ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ find the resistance of this wire कह लो या this conductor कह लो एक ही गल so HC वर्मा ਦਾ ਇਹ 10th क्वेश्चन है ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜੇ ਜਨਰਲੀ ਵਾਇਰ ਐ ਹੁੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲੈਨੇ ਆ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵਾਇਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ r ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਰੇਡੀਅਸ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦਾ r ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ r ਹੁੰਦਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵਾਇਰ ਲੈਂਥ l ਹੁੰਦੀ ਇਹਦਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ρ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ρ L ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਾਈ r ਸਕੁਅਰ ਆਹੀ ਲਿਖਦੇ ਨਾ ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲੀ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵਾਇਰ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕਰਦੇ ਆ ρ L ਬਾਈ A ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਾਈ r ਸਕੁਅਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਇਰ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਤਲੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੋਟੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ A ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ B ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਟੂਲ ਨਾਲ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਟੂਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੋਲਵ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਰੈਂਡਮਲੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਲੀਮੈਂਟ पोर्शन या अज्यूम करते हैं तो इन्ना पोर्शन अज्यूम करते हैं कि जेडी क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है ਉਹਦੀ छोटी वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती हो जिवें इत्थे किहड़ी चीज कैलकुलेट करनी है रेजिस्टेंस तो ਤੁਸੀਂ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है ਇਹਦੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ पोर्शन ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ अज्यूम करोगे एलिमेंटरी पोर्शन ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ डिस्क कह सकते हो इस तरह एक आ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐ ਤੇ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ पोर्शन ਇੰਨੀ ਪਤਲੀ ਹੈ डिस्क समझ लो कि बेसिकली ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਪਤਲੀ ਜਿਹੀ ਉਹ ਹੈ ਵਿਡਥ ਉਹਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ dx ਕਹਿ ਦਿਓ ਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਦੂਰੀ ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ x ਮੰਨ ਲਓ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਡਥ ਹੈ ਆ ਵਾਲੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ dx ਮੰਨ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਇਸ ਡਿਸਕ ਦੀ ਇਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ dr ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਮਾਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤੇ dr ਕੀ ਆਏਗਾ ਰੋ ਤੇ l ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਆਏਗਾ ਹੁਣ ਦੱਸੋ dx ਆਏਗਾ ऑब्वियसली ओवर ਕੀ ਆਏਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜੀ ਸੌਰੀ ਇਹਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੇਡੀਅਸ ਵੀ a ਤੇ b ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏਗਾ ਪਤਾ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ r ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ r ਮੰਨ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਓਵਰ ਪਾਈ r ਸਕੁਅਰ ਸੋ ਆ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਵੇਰੀਏਬਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋ ਤਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਵੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ ਨਹੀਂ dx ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ r ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ r ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ r ਹੈ ਤਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਓਗੇ r ਵਧੇਗਾ ਪਿੱਛੇ ਆਓਗੇ r ਘਟੇਗਾ ਪਰ r ਨੂੰ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਕਿਹਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਦੱਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ x ਦੇ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਸਭ ਪੜਿਆ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ r ਨੂੰ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ x ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਤੇ r ਤੇ x ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕੀ ਆਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਮਿਨੀਮਾ ਕਰਵਾਤਾ ਹੈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਮੈਥ ਵਿੱਚ No, sir. ਚਲੋ ਸੋ ਆ ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ r ਨੂੰ ਆਪਾਂ x ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਆ x ਡਿਸਟੈਂਸ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸੋ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਦੀ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆ x ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐ ਕਰੋ ਇੱਥੋਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਆ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਆ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਆ ਵਾਲੀ ਸੋਚੋ ਮੈਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਆਈ ਐਮ ਜਸਟ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਬਿਲਕੁਲ a ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਐ ਬਣੇਗੀ ਆ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਇਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਆ ਛੋਟੀ ਵਾਲੀ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਵੱਡੀ ਵਾਲੀ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਸਿਮਿਲਰ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਦੱਸੋ ਯੈਸ ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਾਲਾ ਹਾਈਟ ਹੋਏਗੀ ਆ ਵਾਲੀ ਹਾਈਟ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ r - a ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ Yes, sir. ਤੇ ਆ ਦੀ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ b - a ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਬੇਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ l ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਛੋਟੀ ਦਾ ਬੇਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ x ਹੋਏਗਾ ਹਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਬੇਸਿਕਲੀ r - a ਇਨ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ x ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ b - a ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਉਹਦਾ ਬੇਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ l ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਨੂੰ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਨਾਲ ਰੇਸ਼ੋ ਦਾ ਤੇ ਬੇਸ ਦਾ ਬੇਸ ਨਾਲ ਰੇਸ਼ੋ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ ਆ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਸਿਮਿਲਰ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਸਾਈਡ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਵੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ b a l ਸਭ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ r ਤੇ x ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ r ਆਏਗਾ r ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਏਗਾ r ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ b - a by l times x plus a isn't it देखो a r आ गया इस रिलेशन ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਗੁਰਾਂਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ dr ਹੈ ਛੋਟੀ ਜੀ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਲਈ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪੋਰਸ਼ਨ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਾਇਰ ਦਾ ਉਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ dr ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ dr ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦੀ dr ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ dr ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਪੈਰਲਲ ਚ ਨੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੇ ਸੋ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਐਡਡ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੇ ਐਡ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ dr ਐਡ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸਰ तो ਅਸੀਂ ਆ ਪਹਿਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਟੋਟਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆਏਗੀ ਉਹ ਆਏਗੀ ਆਪਣੀ ਇੰਟੀਗਰਲ ਆਫ ਦਿਸ dr ਹਾਂਜੀ ਯੋਗੇਸ਼ r - a वाला कितना लिखा है ਕੀ ਹੈ r - a ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ हाँ जी सर देखना इधर सेंटर से आए थे इथे ਤਾਂ r ਕੀ ਲਿਆ ਰੇਡੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਤੱਕ r ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ a ਘਟਾ ਦੇ ਫਿਰ ਆ a ਇਧਰ ਪਾਸੇ ਆ ਦੇਖਣਾ ਇਧਰੋਂ a ਆ ਵੀ a ਹੀ ਹੈ ਆ ਵੀ a ਹੀ ਹੈ ਆ ਵੀ a ਹੀ ਹੈ r ਚੋਂ a ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉੱਪਰਲੀ ਆਏਗੀ ਇਹ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜਿਨ ਕੀਤੀ ठीक है सर ਸੋ ਇਹ ਚ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹ ਵਾਲੀ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ
ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਤੇ ਲਿਮਿਟਸ ਆਪਾਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ x ਦੀ ਲਗਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਏਗਾ ਇੰਟੀਗਰਲ rho dx डिवाइडेड बाय पाई r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ b minus a by l times x plus a the whole square। ये आएगा ना, देखो समझ लगी कि नहीं लगी? Yes. हाँ जी सर। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਇਥੋਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢੂੰਗਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਆ। ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਈ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਚੇਨ ਰੂਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। r ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਊਗਾ ਇੰਟੀਗਰਲ, ਇਹ ਆਊਗਾ ਆਪਣਾ rho times dx। ਤੁਸੀਂ ਐ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਇਹ b minus a ਬਟਾ l ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, है ना? Yes, sir. ਇਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ k ਰੱਖ ਲਓ ਇਹਦਾ ਨਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਤੰਗ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ। ਸੋ ਜਸਟ ਨੇਮ ਇਟ ਐਜ਼ k। ਜਦੋਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਟਰਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਾਮ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਬਣੇਗਾ ਪਾਈ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਬਣੇਗਾ k times x plus a ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ, ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਇੰਟੀਗਰਲ। ਤੇ x ਦੀ ਲਿਮਿਟਸ ਕੀ ਆਣਗੀਆਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਲਦੀ। x ਦੀ ਲਿਮਿਟਸ ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਵਾਇਰ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਏ ਆਪਣੀ। x ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਦੱਸੋ ਸ਼ੁਰੂ ਚ? 0 to L। 0 to L. 0 to L ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ L ਤੱਕ ਹੋਏਗੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਮਿਟ ਹੋਏਗੀ ਇਹਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ? ਇਹ ਨਾ ਰੋ ਤੇ L ਨਾ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ, ਇਹਨੂੰ L ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੈਪੀਟਲ L ਲੈ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਕੈਪੀਟਲ L ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੈਪੀਟਲ L ਮੰਨ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸੌਖਾ ਰਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਹੀ ਲਈ ਨਾ, ਕੀ ਬਾਤ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ। ਰੋ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਪਾਈ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਿੱਖੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਬਸ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਸੋਚੋ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਆ ਗਿਆ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ L। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਖਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਇਸ ਪੇਜ ਤੇ ਆਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਲੇ ਪੇਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉੱਪਰ dx ਹੈ, ਨੀਚੇ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਨ ਲਓ 2x + 3 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, नीचे वाला 2x + 3 ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓ z, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰੋਗੇ dz/dx ਕੀ ਆਊਗਾ ਦੱਸੋ 2, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 2 times dx ਕੀ ਆਊਗਾ dz। ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਟੈਪ ਨੇ, ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੱਲਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਕਿਉਂ। 2dx = dx ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋਗੇ, 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਤੇ 1/2 ਇੰਟੀਗਰਲ ਉੱਪਰ ਹੁਣ dz ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੇ ਨੀਚੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ z²। ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਵਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ। z ਦੀ ਪਾਵਰ -2 + 1 ਓਵਰ -2 + 1, ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ। ਤੇ ਇਹ -1 ਆ ਜਾਏਗਾ ਬਾਹਰ -1/2, ਤੇ ਇਹ z ਦੀ ਪਾਵਰ -2 + 1, ਇਹ ਵੀ ਨੀਚੇ z ਆ ਜਾਏਗਾ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਚ। ਆ ਆਏਗਾ कि नहीं इंटीग्रेशन, दसो समझ लगी कि नहीं। Yes, sir. Yes, sir. ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਧਰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ k ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, k ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ k ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੀਗਰਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਇੰਟੀਗਰਲ dx ਓਵਰ kx + a ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦਾ ਇੰਟੀਗਰਲ ਆ ਜਾਏਗਾ -1/2 ਟਾਈਮਸ z, यानी कि kx + a। ਇਹ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪੇਜ ਤੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ठीक है, यस सर। रो बाय पाई इथे रखो। हुण इहदी इंटीग्रल पुट करोगे तो माइनस आ जाऊगा, नीचे 2 भी आ जाऊगा, ते 1/kx + a आ जाऊगा, ते लिमिट पुट करनी है 0 तो लेके L तक। आ अपनी रेजिस्टेंस आएगी। हुण आपां देखते हैं रेजिस्टेंस की आएगा।
सो रेजिस्टेंस आएगी अपनी माइनस रो बाय 2 पाई। सब तो पहला एल पुट करो, क्या आएगा 1 ओवर के एल प्लस ए माइनस हुण 0 पुट करो 1 ओवर ए आ जाएगा माइनस रो बाय 2 पाई। हुण इथे एलसीएम लोगे के एल प्लस ए इंटू ए, तो ऊपर आएगा के ए माइनस के एल माइनस ए। समझ लग रही गल? Yes, sir. माइनस माइनस कटिया जाएगा, ऊपर आ जाएगा रो के एल डिवाइडेड बाय 2 पाई फिर ए इंटू के एल प्लस ए। हुण तुसी देखो के किनु पुट कीता सी, याद है? माइनस इनु ए पुट बाय कीता सी ना? यस सो के दी वैल्यू पुट करके देखो b माइनस ए बाय एल, तो ऊपर क्या आएगा रो के दी वैल्यू b माइनस ए बाय एल पुट करोगे एल एल कटेगा b माइनस ए आ जाएगा कल्ला। नीचे 2 पाई ए, इधर के एल दी जगह फिर b माइनस ए आ जाएगा प्लस ए हो जाएगा फिर, है ना? आ ए नाल ए कटिया गया, ए आ जाएगा। देखो क्या आया रो कोई चीज स्किप कर गया पर मैं लग रहा है, तुसी देखो सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम लग रही है मैंने कि कोई गलती हो गई है फिर तो शायद। रो बाय पाई इंटीग्रेशन चीज गलती हुई शायद, इथे 1 ओवर 2 ਦੇ ਨਾਲ k ਵੀ ਹੈ ਨਾ शायद ਨਾਲ, शायद इधर देखो इधर 2 ਨਾਲ मल्टीप्लाई 2 ਨਾਲ होएगा 1 ओवर -1 ओवर 2 z है, ਤੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਦਾ ਹੈ -1 ओवर 2 z। ठीक ही लग रहा है ये तो। सर लास्ट पेज करे एक मिनट तो देखिए -1 ओवर 2 टाइम्स z, z के x प्लस a नु z पुट कीता अपन, ठीक ही लग रहा है तो। रो बाय पाई -1 ओवर 2 z किते कर गए गलती ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। b माइनस ए बाय l ਨੂੰ k ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ kx a ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਆਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਰੋਪਲੇਨ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇੰਟੀਗਰਲ ਦੀ, ਉਹ 'ਚ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਪੀ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ रो बाय पाई, ये तो बाहर आऊगा ही पाई, ठीक है। फिर dx बाय के एक्स प्लस ए, देखो भाई किसी ने जो समझ आ रहा है कुछ कोई गलती कुछ रह गई होगी। सर आंसर किया है आंसर तो ਇਹਦਾ ਆਊਗਾ रो l बाय पाई ए भी आना चाहिए एंड ਚ पाई ए भी तो आ रहा है, तो रो इथे l आना चाहिए b माइनस a बाय 2 की जगह ते l आना चाहिए। ओए होए 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 किड्डी वड्डी गलती देखो, ओए किड्डा भैड़ी गलती की है। आ देखो इथे 2 लिया मैं, आ 2 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤੇ 2 ਆਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ 2 ਥੋੜੀ ਉੱਥੇ kx ਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ k ਆਣਾ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਹੈਨਾ? ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਐਰੋਪਲੇਨ ਐਂਟਰੀ ਦਾ। ਆ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ -1 ओवर किधर लिखा मैं, इधर k आना ਇੱਥੇ, समझ लगी गल? पता लगे कि नहीं? Yes, sir. ਇੱਥੇ k आना ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ 2 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ k ਆਣਾ, फिर जे इथे k आऊगा k ਦੀ वैल्यू b माइनस ए बाय l पुट का, फिर ऊपर l चल जाऊंगा ना, फिर आ जाऊगा रो l बाय पाई a भी आ जाऊगा। हम समझा दिया, ठीक है गल? सो देख ले हम रेजिस्टेंस कितनी आई अपनी, रो l बाय पाई a b आ
ਇਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਬਣਿਆ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਹਨਾਂ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਰਮਲ मेरी आवाज आ रही सब ਨੂੰ Yes, sir. Yes, sir. ਆਵਾਜ਼ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ शायद डिस्कनेक्ट हो ਪਤਾ गया ਨਹੀਂ ਕਨੈਕਟ ਚਲੋ ਜੇ ਨਾਰਮਲੀ ਵਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਵਾਇਰ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ r ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇ ਵਾਇਰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆਣਾ ਸੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਹ ਰੋ ਲੈਂਥ ਤਾਂ ਆਂਦੀ ਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ Yes, sir. नीचे पाई दे नाल r स्क्वायर आना सी फिर r इज दिस रेडियस जेड़ा यूनिफॉर्म है ਉਹਦਾ हर जगह जिथे मर्जी ले लो रेडियस r ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਆਈ ਹੈ ਹੁਣ ਆਈ rho l by pi a b ਆਇਆ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ this can be treated as uniform wire of radius कितना isn't it देखो Yes, sir. यानी कि बेसिकली ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਵੀ ਰੇਡੀਅਸ ਇੰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਹੀ ਦਵਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਇਰ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਡਕਟਰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ A ਹੈ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਮੰਨ ਲਓ B ਹੈ ਤੇ ਲੈਂਥ ਇਹਦੀ 19 ਹੀ L ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵਾਇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਾਇਰ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੋਵੇ ਉਨੀ ਹੀ ਲੰਬੀ ਹੋਵੇ ਉਨੀ ਹੀ ਲੈਂਥ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇ रूट ए बी ਸੋ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਬਸ ਰੋ ਐਲ ਬਾਈ ਲਿਖਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਪਰ ਇਹ ਵਾਇਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਵਾਇਰ ਹੈ ਇਸ ਵਾਇਰ ਦਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜੇ ਇਸ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੱਥੋਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਰੇਸ਼ੋ ਤੇ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਲਓ ਤਾਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਰੇਸ਼ੋ ਸੇਮ ਥੋੜੀ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਜੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਾਇਰ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਾਇਰ ਦਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਮੇਜਿਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਵਾਇਰ यूनिफॉर्म वायर की तरह अगर कंपेयर की जा सकती इट कैन बी अज्यूम्ड लाइक ए यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेडियस रूट ऑफ ए बी सो इधर तुम रिजल्ट याद रहेगा जे रिजल्ट कितने लोड पै जाए तो अपन यूज करना पाइए तो वो याद रहेगा बस और कुछ नहीं है इन्नी जी गल है क्लियर है गल सबनू Yes, sir. Yes, sir. ठीक है हुण आपां एक इस दे नाल दा एक क्वेश्चन करदे हां पहला कि जे आपां कोई इस तरह दी वायर लईए किसी मीटर ब्रिज दे विच हाँ जी बोलो सर इंटीग्रेशन वाला पेज करियो जिथे इंटीग्रेशन कराई थी नहीं जिथे सर एग्जांपल देख कराई सी पावर जिथे फार्मूला वगैरह लाए सी मतलब जिथे इंटीग्रेशन की थी टोटल हां हाँ जी सर 10 तो दोबारा दस दो ਇਹ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਮੈਂ 2x 3 ਦੀ ਸਕੁਅਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਊਬ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਊਬ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਪਾਵਰ -3 + 1 -3 + 1 ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 11 ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਬਾਈ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਈ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ शुरू शुरू +1 समझाया तुम थोड़ा बता मेडिकल वाले बच्चों को सीख लेना चाहिए थोड़ा बता इस तरह की चीज़ें भी मतलब क्योंकि तुहानू मौका नहीं मिलना अदरवाइज मैथ्स वगैरह तो तुम पढ़ते नहीं है एक की होंदा कि मतलब मान लो इह च आपां की ध्यान रखना होंदा आपां सबस्टिट्यूट करना है x दी टर्म दे विच कोई फंक्शन लैके है ना आपां ओदी जगह ते कुछ z पुट करना कोई नवा वेरिएबल पुट करना जिहदे नाल कि इंटीग्रेशन आसान हो जाए बस पर पुट एवें नहीं कर सकते क्योंकि जे तुसीं
x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ z ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ dx ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ dz ਵੀ ਤਾਂ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਕਿਵੇਂ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਟਰਮਸ x ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਇੱਥੇ z ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਪੈਣੀਆਂ ਹੁਣ, ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇੰਟੀਗਰਲ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐ ਕਰਦੇ ਆ ਪੁੱਟ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਟ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਪਿਆ ਹੋਵੇ dx ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ 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 ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਗੁਰਾਂਸ਼, ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਾ sin x ਬਟਾ cos x ਹੈ, ਮੰਨ ਲਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇੰਟੀਗਰਲ। ਅੱਛਾ ਦੇਖ, ਇੰਟੀਗਰਲ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 1/x ਦਾ ਇੰਟੀਗਰਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ? log, ਹਾਂ log x ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, log x, ਇਹ log x ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ sin x ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੰਟੀਗਰਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ? cos x, ਨਹੀਂ ਮਾਈਨਸ cos x ਹੁੰਦਾ, minus cos x, ਹਾਂ ਪਲੱਸ ਸੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਨਾਲ। ਤੇ cos x ਦਾ ਇੰਟੀਗਰਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ sin x ਹੁੰਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬੇਸਿਕ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ tan x ਆ ਗਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ tan x ਦਾ ਇੰਟੀਗਰਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਿਵੇਂ tan x ਦਾ ਇੰਟੀਗਰਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ, tan x ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਦੂੰਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ sin x ਬਟਾ cos x ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਗੁਰਾਂਸ਼, ਜੇ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ cos ਨੂੰ z ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਉੱਪਰ ਪਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਖ, ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਹਾਂ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਹੀ ਲੈਣੇ ਆ। ਤੂੰ ਦੇਖ cos x ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਈਨਸ sin x ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਉੱਪਰ ਪਿਆ ਵਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਪੁੱਟ ਉਹਨੂੰ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਪਿਆ ਹੋਇਆ dx ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ z ਪੁੱਟ ਕਰੂੰਗਾ। ਦੇਖ ਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ cos x ਨੂੰ z, ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਕੀ, ਜਿਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰੇਗਾ ਬਣੇਗਾ ਮਾਈਨਸ sin x ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x, ਤੇ ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ dz/dx, ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ sin x ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ dx ਲੱਗ ਕੇ ਫਿਰ dz ਬਣਾ ਦੂਗਾ, ਔਰ ਦੇਖ dx ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ, ਆ ਦੇਖ dz ਬਣਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਉੱਪਰ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਮਾਈਨਸ ਬਾਹਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਮਾਈਨਸ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਪਿਆ ਰਹੂਗਾ, ਅੰਦਰਲਾ ਮਾਈਨਸ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਹੋ ਗਿਆ, और dz ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੇਖ नीचे z, ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਤਾਂ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਈਨਸ log of z ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਦੇਖ ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐ ਮੋਡ ਚ ਪਾਣੇ, ਤੇ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਮਾਈਨਸ log of z ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੌਣ ਆਏਗਾ, cos x। cos x, ਆ ਆਪਣਾ ਇੰਟੀਗਰਲ ਹੈ tan x ਦਾ, ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ +2 ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚ ਕਰਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੌਰੀ ਮੈਥ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਦੱਸ ਗੁਰਾਂਸ਼? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਥੋੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਈਨ ਕਾਸਟ ਆ ਗਈ ਗੱਲ, ਆਪਾਂ ਤੈਨੂੰ ਉਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੰਨ ਲੈ, ਸੋਚ ਲੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲੈ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉੱਪਰ x ਹੈ ਤੇ ਨੀਚੇ ਹੈਗਾ ਮੰਨ ਲਓ 3x² + 1 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇੰਟੀਗਰਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੇ x * dx। ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਤੂੰ ਆਪ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਵੀ नीचे वाला ਜਿਹੜਾ 3x² + 1 ਉਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਉੱਪਰ ਪਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਦੇਖ एग्जैक्टली नहीं पिया बट पिया। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸਿਰਫ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। मतलब ਪਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, 6x ਹੈਗਾ ਨਾ ਨੀਚੇ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ, हाँ जी सर। ਉਹਦਾ 6x ਉੱਪਰ ਬਣ ਜੂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਦੱਸ? ਉਹਦਾ 6 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਡਿਵਾਈਡ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਯਾਰ, ਹੈ ਨਾ? हाँ हाँ जी। ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ ਫਿਰ z, ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕੁਅਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਕੱਲੇ 3x² + 1 ਨੂੰ z ਪੁੱਟ ਕਰ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, 6x ਆ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਬਣ ਜਾਊਗਾ dz/dx ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਨਾ। यस सर। ਹੁਣ ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਇਹਨੂੰ x dx ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲੈ, ਤਾਂ dz/6 ਲਿਖ ਦੇ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਕਰ ਲਾ, ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਫਾਸਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਂ। ਮੰਨ ਲੈਣੇ ਇੱਥੇ 6 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਤੇ 6 ਨਾਲ 6 * 6 = 32 = 32 * 6 = 32 = 32 = 6 * 6 = 32 = 32 = 32 = 32 = 32 = 32 = 32 = 32 = 32 = 32 = 32 = 32 = 32 = 32 = 32 = 32 = 32 = 32 = 32 = 32 = 32 = 32 = 32 = 32 = 32 = 32 = 32 = 32 = 32 = 32 = 32 = 32 = 32 = 32 = 32 = 32 = 32 = 32 = 32 = 32 = 32 = 32 = 32 = 32 = 32 = 32 = 32 = 32 = 32 = 32 = 32 = 32 = 32 = 32 = 32 = 32 = 32 = 32 = 32 = 32 = 32 = 32
डिवाइड किया बाहर तो इधर ऊपर बन गया कि नहीं देख फिर की बन गया ऊपर dz बन जाना dz बन गया ऊपर ते नीचे की बन गया z दा होल स्क्वायर बनया ना ठीक है यस सर आ सॉल्व करना औखा लग रहा सी पर आ सॉल्व करना तो कितना सौखा बच्चे वाला काम है पावर फॉर्मूला ही है कि नहीं हाँ जी सर ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਲਾ ਦੂੰਗਾ ਪਾਵਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੋਲ ਦੇਖ 1/6 z ਦੀ ਪਾਵਰ -2 ਹੈਗੀ ਆ +1 ਔਰ -2 +1 ਆਹੀ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ यस सर ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ 1/6 -2 +1 -n ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਊਗਾ z ਦੀ ਪਾਵਰ -1 1/z ਆ ਜਾਊਗਾ -1/6z ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸਵਾਰ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ x ਦੇ ਟਰਮ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੇਖ ਇਹਦਾ ਇੰਟੀਗਰਲ ਆਹ ਆਣਾ ਆ नहीं तो अंदाजा भी नहीं लग रहा कोई की करिए ना कन्वर्ट होके हो गया कि नहीं दस हाँ जी सर इस तरह ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇੰਟੀਗਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰ ਜੇ ਨੀਚੇ ਲੀਨੀਅਰ ਆ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਤੇ ਕੁਆਡਰੈਟਿਕ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਲੀਨੀਅਰ ਉੱਪਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਪਰ x ਜਾਣ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਨਾ नहीं होना ਪਰ ਜੇ ਨੀਚੇ ਲੀਨੀਅਰ ਫੈਕਟਰ ਹੋਵੇ ਦੇਖ ਧਿਆਨ ਦੇਈ ਜੇ ਲੀਨੀਅਰ ਫੈਕਟਰ ਮਿਲੇ ਜਿਵੇਂ 3x + 1 ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕੱਲਾ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲੇ dx ਨਾਲ ਵੀ ਸੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਇਹ ਹੁਣ हाँ जी ਇੱਥੇ z ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰੇਗਾ ਤੂੰ 3x + 1 ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ dz ਆਊਗਾ ਉਹ ਤੇਰਾ 3 dx ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਪਾਸ ਕਰ हाँ जी ਫਿਰ ਤੂੰ 1/3 ਕਰੇਗਾ ਉੱਥੇ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੇਗਾ ਉੱਪਰ dz ਬਣ ਜੂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ यस सर सॉल्व कर देगा पावर फॉर्म -1/z आना है बस करके पावर फॉर्मूला ला के तो -1/3 टाइम्स z समझ लगी हुन गल की नहीं दस हाँ जी सर सो इस तरह पुट करके ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੀ ਇੱਥੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਸੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਲੱਗ ਲਿਆ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਰੋ ਤੇ ਪਾਈ ਨੇ ਤਾਂ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਲਾ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਚੱਕ ਸਕਦਾ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਲਝਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਲੈ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਐ ਥੋੜੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋ ਬਟਾ ਪਾਈ ਰੱਖੋ ਇੱਧਰ k ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੋ k ਨਾਲ ਬਟਾ ਕਰੋ k ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ ਉੱਪਰ k dx ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਹੈ ਨਾ dz/z² ਤੇ -1/z ਤਾਂ -1/z ਆਊਗਾ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਬਸ ਲੈ ਆ ਆਣਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਸੀ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੱਲ हाँ जी ਤੇ ਐਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਾਵਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਐਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਆਪ ਉਲਝ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ 2 ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਸੀ ਤੇ k ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਭ ਨੂੰ ਯੋਗੇਸ਼ ਬਲਜੀਤ Yes, sir. ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਯੈਸ ਸਰ ਸੋ ਇਹ ਚਲੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਰਡ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੋਰਡ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ ਨਾ ਸਕੂਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਸਮਝਾਇਆ ਮੈਂ ਆ ਇਹ ਜੀ ਵਾਇਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਾਇਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਆ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜਸਟ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਸਭ ਨੂੰ Yes. Yes. ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਟਰ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਉਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾ ਚੁੱਕਾ ਮੈਂ ਬੁੱਕ ਵਾਲੇ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਮੀਟਰ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਆ ਟੇਢਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਉਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਰ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹ ਚੋਂ ਕਰਨੇ ਆ HC ਵਰਮਾ ਚੋਂ ਕਰਨੇ ਆ ਹਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣੇ ਆ ਜੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਰ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਾ ਲਈਏ ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਟਰ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈ ਆਪਣਾ ਉਹੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਕਾਪਰ ਦੀ ਸਟ੍ਰਿਪ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਆ ਦੂਜੀ ਐ ਸੈਂਟਰ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਲਗਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਲਗਾਈ ਸੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵਾਇਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਈ ਸੀ ਇੱਥੇ ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵਾਇਰ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਪੰਗਾ ਵਾ ਹਲੇ ਖੜ ਜਾਓ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਲਗਾਈ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ 4 ohms ਇੱਧਰ ਵੀ ਲਗਾਈ 4 ohms
ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੱਥੇ ਆਏਗਾ ਜੇ ਇਥੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵਾਇਰ ਲਗਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ ਆਏਗਾ? 100 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਤਾਰ ਹੈ, 50. ਬਿਲਕੁਲ 50 ਤੇ ਆਏਗਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ, ਹੈ ਨਾ? ਸੋ 50 ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਆਏਗਾ ਜੇ ਵਾਇਰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਸਾਰੀ ਉਹ ਵਾਲੀ। ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹੁਣ ਜੇ ਵਾਇਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਇਰ, ਮਤਲਬ ਵਾਇਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਮੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਇੱਥੋਂ ਉਧਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਵਾਇਰ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਵਾਇਰ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈਗਾ ਮੰਨ ਲਓ r, ਇੱਥੇ ਵਾਇਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਮੰਨ ਲਓ 2r, 2 ਟਾਈਮਸ r, ਜਸਟ ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਐ ਬੈਟਰੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਆਬਵੀਅਸਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੈਲਵੇਨੋਮੀਟਰ ਲਗਾਇਆ ਇੱਥੋਂ ਅਟੈਚ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਗੈਲਵੇਨੋਮੀਟਰ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਏਗਾ ਬੈਲੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੈਲੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੁਣ 50 ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹੁਣ नहीं आना चाहिए। ਹੈ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਨਾ ਵਾਇਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹੇਗੀ ਹੁਣ, ਹਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਇਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਐਲ ਲੈਂਥ ਤੇ ਆਏਗਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਆ। ਸਵਾਲ ਲਿਖ ਲਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖੋ ਸਵਾਲ ਨਾਲ। in a meter bridge, in meter bridge we have used tapered wire, and tapered wire ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਈ, tapered wire whose radius is increasing, whose radius is increasing linearly from r to 2r, ਇਹਦਾ radius ਇੱਥੋਂ increase ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ r to 2r। find the distance of null point, null point ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਬੈਲੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿੱਥੇ b from a, so ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ a ਰੱਖ ਦਿਓ, ਆਹ ਨਲ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ b ਰੱਖ ਦਿਓ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਨਾਮ c ਰੱਖ ਦਿਓ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆ l ਕਿੰਨੀ ਲੈਂਥ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਆਏਗਾ। ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਇਧਰਲੀ ਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ 100 - l ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਈਡੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਕਿ ਆਹ ਇਧਰਲੀ ਵਾਇਰ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਇਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ a ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ b ਤੱਕ, ਉਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ r1 ਹੈ ਤੇ b ਤੋਂ c ਤੱਕ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ r2 ਹੈ, ਕੈਨ ਯੂ ਟੈਲ ਮੀ ਕਿ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਫਿਰ r1 ਤੇ r2 ਚ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ? सर इक्वल होगी R1 R2। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ऊपर 4 ਤੇ 4 बराबर है ਤਾਂ ਇਹ R1 ਤੇ R2 ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹਲੇ, ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਵਾਇਰ ਟੇਪਰਡ ਵਾਇਰਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਵਾਇਰਸ ਉਹੀ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕੰਮ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੱਲ? ये बेसिकली सानू ये पता है कि जी रेजिस्टेंस है इधरले पासे वाली उधरले पासे वाली बराबर होनी चाहिए है, पर जी इधरले पासे वाली वायर है वो वायर इस तरह आ ऐ करके इस तरह, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈਗਾ ਸੀ r, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਰੇਡੀਅਸ ਹੋ ਗਿਆ ਮੰਨ ਲਓ a, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ r2 ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ a ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ। यस सर। ਤੇ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰਿਹਾ? 2r तक, है ना? तो इस वायर दी रेजिस्टेंस डायरेक्टली लिख सकते हो। हुन रो लेंथ कितनी लाओगे l बटा पाई, हाँ जी हुणी तो समझाया सी, ए भी आया सी ना रिजल्ट ए आर, हाँ इधर भी कितनी आएगी? रो लेंथ कितनी लवांगा 100 - l पाई 2r a, पाई इंटू a इंटू 2r। आ दोनों चीजें जड़ियां ने ये बराबर होनी चाहिए कि नहीं?
यस सर। इथों L निकल जूगी देखो हाँ जी कि नहीं? सर 66.67। देख लो एक बार कितना आ गया 2RA तक काट ही दो, रो भी काट दो, 2 उधर ले जाओ ऊपर, 2L हो गया, 100 माइनस L हो गया, ये 3L बराबर 100 हो गया। L 100/3 आया भाई, हाँ जी सर। 33.33 सेंटीमीटर आ गया। समझ लगी गल कि नहीं साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ? Yes, sir. ਸੋ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਾਫੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਇਹ ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੇਪਰਡ ਵਾਇਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਿਮਾਨੀ? Yes, sir. ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਾਂਸ਼। ਸਰ ਜੌਕੀ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਾਹਤੋਂ ਹੋਈ? ਜੌਕੀ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਾਹਤੋਂ ਹੋਈ ਮਤਲਬ? ਮਤਲਬ ਜੌਕੀ ਦੇਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖੜ ਜਾ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਤੇਰੀ ਗੱਲ। ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤਾਰ ਪਤਲੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਥੋੜੀ ਲੈਂਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੇ ਉਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਗੇਨ ਕਰ ਲਈ। ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਵਾਲੀ ਮੋਟੀ ਤਾਰ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਥ ਚ ਗੇਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ, ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਪਤਲੀ ਤਾਰ ਆ, ਪਤਲੀ ਤਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਮਤਲਬ ਦੋਨਾਂ ਦੇ R1 ਤੇ R2 ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ ਆ। ਪਤਲੀ ਤਾਰ ਤੈਨੂੰ ਛੋਟੀ ਲੈਂਥ ਦੀ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਮੋਟੀ ਤਾਰ ਥੋੜੀ ਵੱਡੀ ਲੈਂਥ ਦੀ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਹਾਂਜੀ। ਤੂੰ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇਧਰ ਮਸਾਲਾ ਘੱਟ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਧਰ ਮਸਾਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਬਸ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵੀ ਹੈ ਸੌਖੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਐਂਡ ਕਰੈਕਸ਼ਨ। ਇਹ ਵੀ ਮੀਟਰ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਟੌਪਿਕ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਚ CBSE ਬੋਰਡ ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਵੈਸੇ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਮਝਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ, ਤੇ ਸੌਖਾ ਹੀ ਹੈ ਕੰਮ ਇਹ। ਐਂਡ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਐਂਡ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਲਈਏ ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਪਰ ਦੀ ਸਟ੍ਰਿਪ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਇਧਰ ਦੂਜੀ ਸਟ੍ਰਿਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਇਧਰ ਤੀਸਰੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ L ਸ਼ੇਪ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਪਰ ਸਟ੍ਰਿਪਸ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਟ੍ਰਿਪਸ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਾਂਸ਼? ਹੈ ਮਤਲਬ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨਾ ਹੋ। ਹਾਂ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਵਰਤਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਕਾਪਰ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਮੈਂ ਵਾਇਰ ਬਣਾ ਦਵਾਂ। ਆ ਇੱਥੇ ਵਾਇਰ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵਾਇਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਨਨੋਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਧਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਦਿਓ R। ਇੱਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇੱਧਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿਓ S। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਅਨਨੋਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਅਨਨੋਨ ਇੱਕ ਨੋਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਬਾਕਸ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, 2-3 ਰੀਡਿੰਗਸ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾ ਚੁੱਕਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਜਸਟ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਬੈਟਰੀ, ਤਾਂ ਬੈਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਐ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਦੇਖੋ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਲਵੇਨੋਮੀਟਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਜੌਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਟਰਕਚਰ ਅਸਲੀ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ यस सर। ਯੈਸ ਸਰ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਇਥੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਬੈਟਰੀ ਚੋਂ ਕਰੰਟ ਨਿਕਲੇਗਾ ਇੱਥੋਂ, ਮੰਨ ਲਓ I, ਉਹ ਕਰੰਟ I ਇੱਥੋਂ ਐਂਟਰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰੰਟ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ, ਹਨਾ? ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਕਰੰਟ ਤਾਂ ਇਸ ਤਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਇਸ ਕਾਪਰ ਸਟ੍ਰਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿ ਨਹੀਂ? Yes, sir.
ਕਾਪਰ ਸਟ੍ਰਿਪ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰੰਟ ਫਿਰ ਉਹੀ ਫਿਰ ਇਸ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਆ ਆਲ ਦੈਟ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਐ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆ R ਬਟਾ S ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲੀ L ਬਟਾ 100 ਮਾਈਨਸ L ਤੱਕ ਕਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾਰਮਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ R ਬਟਾ S ਬਰਾਬਰ ਹੈ L ਬਟਾ 100 ਮਾਈਨਸ L। ਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾਰਮਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕਰਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਂਡ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਾਪਰ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸਟ੍ਰਿਪਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨੈਗਲੈਕਟ ਹੀ ਕਰਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਪਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟ੍ਰਿਪਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਐਂਡ ਕਰੈਕਸ਼ਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਮੀਟਰ ਬ੍ਰਿਜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆ ਕਾਪਰ ਵਾਇਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੋਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਵਾਟਐਵਰ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਜੋ ਵੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਕਾਪਰ ਵਾਇਰ ਦਾ ਉਹ ਇਸ R ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਇਰ ਦੀ L ਲੈਂਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰ R ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ R ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰਾ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਇਹਦਾ। ਕਿ ਜੋ बैटरी है बैटरी का कनेक्शन ले आके डायरेक्टली इत्थे कर देंगे इस जगह। जे मान लो किसी क्वेश्चन इस तरह है इधरला भी कनेक्शन जाके सीधा इत्थे कर देंगे ने क्योंकि एक तार जोड़न की जगह तो होंगी है, वो बैटरी जाके ऊपर लाती उन्होंने। ते हुण जो इत्थे लगाया गैल्वेनोमीटर ते मान लो किसी जगह एंड पॉइंट इत्थे आ गया जे ते, तो हुण जिहड़ा कॉपर वायर दा रेजिस्टेंस है वो कित्थे जुड़ना चाहिए हुण? सर लेंथ विच। हाँ हुण लेंथ विच जुड़ेगा, नीचे जुड़ेगा, हुण ऊपर नहीं जुड़ेगा क्योंकि करंट जिहड़ा इधरों गया आई वो करंट जाके हुण इत्थे तक दा आई आया, इत्थे वंडिया जाना ना वो, तां इधरली जिहड़ा करंट इधर नूं वापस आएगा वो जाके तार चों निकलेगा, तां तार दे नाल इहदी रेजिस्टेंस जुड़ी जाएगी। ये गल क्लीयर है कि नहीं? हाँ जी सर। हुण मेरी गल बड़े ध्यान नाल सुनियो, ये एंड करैक्शन बोलिया जांदा है इहनूं, इसलिए असीं सिर्फ एंड वालियां इन्हां कॉपर स्ट्रिप्स दे रेजिस्टेंस नूं ही इंट्रोड्यूस करके इन्हां नूं या तवज्जो दिंने आ। एंड वालियां नूं आ जिहड़ी सेंटर च जिहदे नाल गैल्वेनोमीटर लाया आ वाली नाल आपां कोई ओ नहीं रखदे, इहनूं इग्नोर करके चलदे आं आपां फिलहाल, क्योंकि एंड करैक्शन मतलब कि एंड वाली जिहड़ी दो स्ट्रिप्स ने उन्हां दी रेजिस्टेंस दे करके ਜਿਹੜੀ अदरवाइज गलती हो सकती सी या गलती हो सकती है ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਕਰੈਕਸ਼ਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੋਰਡ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ CBSE ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਂਡ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਸ਼ਾਇਦ, ਪਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਐਂਡ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਸਵਾਲ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਮਝਣੀ। ਆ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਐ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੋੜਦੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਦੇਖੋ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਾਪਰ ਦੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਸਟ੍ਰਿਪ ਲੈਫਟ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ R1 ਮੰਨ ਲਓ, ਤੇ ਇਧਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰਿਪ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ ਮੰਨ ਲਓ R2 ਕਾਪਰ ਸਟ੍ਰਿਪ ਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਰ L1 ਲੈਂਥ ਦੀ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਜਾਂ L ਲੈਂਥ ਦੀ, ਇਸ ਲੈਂਥ ਇਹਦਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗਾ ਮੰਨ ਲਓ R1 ਡੈਸ਼, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 100 ਮਾਈਨਸ L ਲੈਂਥ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਇਹ ਹੈਗੀ R2 ਡੈਸ਼। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਤੇ ਸੌਰੀ ਬੈਲੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ R ਬਟਾ S ਕੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। R बटा S R1 plus R1 dash हाँ जी R2 plus R2 dash ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੱਲ? Yes sir. ਪਰ ਐਂਡ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ? ਉਹ ਐਂਡ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ R1 ਹੈ, ਆ ਰੈਡ ਕਲਰ ਵਾਲੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਆ R1 ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ R1 ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਿਛਲੇ ਪੇਜ ਤੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨੀਚੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ R1 ਹੈ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ R1 is equivalent to length x1 of meter bridge wire। मतलब ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। मतलब it is equivalent to length x2 of meter bridge wire। ਦੱਸੋ भाई ਕੀ मतलब है ਇਹਦਾ? पता नहीं किसी ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? हिमानी x1 x2 कितने हैं? है नहीं कितने भी, मतलब वो कह रहे हैं कि R1 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਕਾਪਰ ਸਟ੍ਰਿਪ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਰ ਦੀ x1 ਲੈਂਥ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਆਏਗੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਹੈ। ਲੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? हाँ जी सर। ਜੇ ਮੰਨ ਲਾ R1 4 ohms ਹੈ ਤੇ ਉਧਰ ਤਾਰ ਦੀ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੀ ਵੀ 4 ohm ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ R1 ਹੈ ਉਹ ਤਾਰ ਦੇ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਹੈ ਨਾ? हाँ जी सर। हाँ जी। ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ R1 x1 ਲੈਂਥ ਦੇ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ R1 ਹੈ ਉਹ ਰੋ x1 ਬਟਾ a ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? यस सर। R2 है वो उधरले पासे वाली, क्योंकि स्ट्रिप दोनों च फर्क हो सकता थोड़ा बहुता, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ और रो x2 बटा a होएगी। आ हो गया। सो जे R1 ਤੇ R2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ R1 ਡੈਸ਼ ਤੇ R2 ਡੈਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ। ਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਇਹ ਬਣੇਗਾ R बटा S बराबर R1 आएगा ਤੁਹਾਡਾ रो x1 by a, R1 ਡੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ रो L by a ਹੈਗਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜਾ R2 ਆਏਗਾ रो x2 by a ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ रो 100 minus L ਬਟਾ a ਹੈਗਾ ਹੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਆਵਰੀ ਟਰਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਪਰ ਸਟ੍ਰਿਪਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਟਰਮਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਉਹ रो ਤੇ ਇਕੱਟੇ L ਬਟਾ 100 minus L ਆਂਦਾ ਸੀ ਨਾ। यस सर। ਉਹੀ ਹੁਣ ਐ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਏਗਾ x1 plus L, ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ x2 plus 100 minus L। ਦੱਸੋ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੋ यस सर। ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ x1 ਤੇ x2 ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੇ ਆ ਨਾ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਐਂਡ ਕਰੈਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਐਂਡ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਐਂਡ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਂਥ ਬੈਲੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਚ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜੋੜ ਦਿਓ, 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜੋੜ ਦਿਓ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? यस सर। ਬਸ ਆ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਯੈਸ ਸੋ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜੋੜਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਸਰਕਟ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਐਂਡ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਪਰ ਸਟ੍ਰਿਪਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਅੱਗੇ ਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਆ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਕੋਰਸਪੌਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੀ ਲੈਂਥ ਦੇ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਆਂਦੀ ਆ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸਸ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਨੀ ਕੁ ਲੈਂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਉਹ ਲੈਂਥ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਰਸਪੌਂਡਿੰਗਲੀ ਆ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ ਹੁਣ? यस सर। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਂਟੀ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। देखो फिर मैं जल्दी जल्दी बना देना डायग्राम जो एक, मान लो अपने को कॉपर स्ट्रिप है, दूसरे पासे आ है,
ਆ ਮਿਡ ਵਾਲੀ ਆ, ਮਿਡ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੌਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਮਿਡ ਵਾਲੀ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਆਪਣੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵਾਇਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਆ ਆਰ, ਇੱਥੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ ਆਪਾਂ ਐਸ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੈਟਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਅਟੈਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਦੇਖਣਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਐਂਡ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗੂਗੀ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਐ ਲਗਾਈ, ਅੱਛਾ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਐਂਡ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਐਂਡ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗਿਵਨ ਹੈਗੀ ਆ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਲੈਫਟ ਵਾਲੀ ਸਟ੍ਰਿਪ ਦੀ ਐਂਡ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ x1 ਤੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਦੀ ਹੈਗੀ ਮੰਨ ਲਓ x2। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਸ। ਹੁਣ ਜੇ ਬੈਟਰੀ ਲਾਈ ਆ ਮੈਂ, ਜੇ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜੋੜਦਾ ਵਾਂ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਉਹ x1 x2 ਕਿੱਥੇ ਜੁੜੂਗੀ ਦੱਸੋ ਫਿਰ, ਉਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਏਗੀ ਉੱਪਰ ਜੁੜੇਗੀ ਨਾ। Yes, sir. तो ਆਪਾਂ पर ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਐ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਐ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ, ਐ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਾਉਣੇ ਗੈਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਤੇ ਜੋਕੀ ਇੱਥੇ ਆ ਮਤਲਬ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ, ਬੈਲੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਲੈਂਥ L ਆ ਗਈ, ਇਧਰ ਪਾਸੇ 100 - L ਆ ਗਈ। ਤੇ ਜੇ ਐਂਡ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਨਾਰਮਲ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਲਿਖੋਗੇ ਕਿ R/S ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਆਏਗਾ, L ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ x1 ਨੂੰ, ਤੇ 100 - L ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ x2 ਨੂੰ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਡ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਰਕਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਲੈਂਥ ਦੀ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਡ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਹੋਗੀ, ਸਰਕਟ ਮੋਸਟਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਸਰਕਟ ਇੱਥੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਜੁੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜੋੜਦਾ, ਇੱਥੇ ਜੋੜਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਐਂਡ ਕਰੈਕਸ਼ਨ L ਨਾਲ ਸਰੇਗਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ R ਚ ਐਡ ਕਰਨੀ ਨਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ, ਫਿਰ ਰੋ x1 ਬਾय ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹੋਏਗੀ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਔਰ ਵਟਐਵਰ ਵਾਇਰ ਦੀ, ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਦੈਟ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਇਰ ਆਏਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ R ਚ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ। ਪਰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਜੋੜਿਆ ਆ ਉੱਪਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਤਾਂ x1 ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਲੈਂਥ ਚ ਐਡ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਕੰਮ ਸਰ ਜਾਂਦਾ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, क्लियर है? हाँ जी सर। तो आ होगी एंड करैक्शन बस अपनी, ते एक हैगा वा बस छोटा है पॉइंट, लास्ट पॉइंट बस आप फिर आज दा लेक्चर खत्म करते हैं। हैगा फाइंडिंग एंड करैक्शन, भी एंड करैक्शन लभी किवें जाऊगी, भी की ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲੀ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। फाइंडिंग एंड करैक्शन भी किवें फाइंड करांगे, ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਹੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ऐ करके। लो जी, ਇਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਨੋਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸਿਸ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ, ਨੋਨ ਦੋਨੋਂ ਹੀ, ਆ ਵੀ R ਵੀ ਨੋਨ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ, ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਆ ਵੀ 19 ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ, S ਵੀ मतलब पता ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ 19 नहीं, मतलब R ਤੇ ऐसा अलग अलग मतलब 5 ਲੈ ਲਈ, 10 ਲੈ ਲਈ, ਜਾਂ ਇੱਕ 15 ਤੇ 25 ਜਾਂ 15 ਤੇ 20, ਇਹ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਟ ਉਵੇਂ ਬਣਾਣੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਐ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਟੈਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਅਟੈਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਐਂਡ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਾਇਰ ਹੈ ਇਹਦੀ ਐਂਡ x1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕਾਪਰ ਸਟ੍ਰਿਪ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਮੰਨ ਲਓ x2 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਸ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਸਟ੍ਰਿਪਸ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ।
ਵਾਇਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ R ਤੇ S ਨੂੰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗੈਲਵੇਨੋਮੀਟਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਲੱਭ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ L1 ਤੇ ਇਧਰ 100 - L1 ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ। R by S ਹਾਂਜੀ is equal to L1 plus X1 ਹਾਂਜੀ 100 minus yes in plus X1. ਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜੂਗੀ, ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦੋ ਨੋਨ ਵੈਲਿਊ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ R ਤੇ S ਦੀ, ਨੋਨ ਤੇ ਆ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾਓ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਉਸ ਸਰਕਟ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਚੇਂਜ R ਐਂਡ S। ਜਦੋਂ R ਤੇ S ਨੂੰ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰ ਦਵੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਲੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਕਦਮ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਹਨਾ। Yes. ਜੇ ਤੁਸੀਂ R ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਕਰ ਦੋਗੇ R ਨੂੰ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ 15/25 ਤੇ 25/15 ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ। ਸੋ ਨਾਓ ਇੰਟਰਚੇਂਜ R and S to get and get another null point at L2। ठीक है, L2 ਤੇ ਮਿਲੂਗਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ R ਇੱਧਰ ਤੇ R ਤੇ S ਨੂੰ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਤਾਂ ਇਧਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣੇਗੀ, S ਇੱਧਰ ਆਏਗੀ ਫਿਰ ਬਟਾ R ਤੇ ਨਲ ਪੁਆਇੰਟ L2 ਆਇਆ ਤਾਂ ਹੁਣ L2 ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੀ ਜੁੜੇਗਾ ਦੱਸੋ। X1 X1 ही जुड़ेगा ना, क्योंकि वो तो इधर ही है नवा वायर। इधर क्या आएगा 100 माइनस L2 प्लस X2। ठीक है गल। yes S ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਨ ਸੀਗੀ, R ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, S ਤੇ R ਦੋਨੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ L1 ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਣਾ, L2 ਵੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ, X1 X2 बस फिर solve them, solve 1 and 2 to get end corrections। बस आ प्रोसीजर ही दसना सी आपां, होर कुछ नहीं। क्लियर है गल, दसो क्लियर होगी सबनू। यस सर। तो एक छोटी चीज है कि जिक्र थोड़ा बहुत आंदा, रियोस्टैट रेजिस्टेंस बॉक्स वगैरह वो सब अपना हो गया सी। ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਓਮੀਟਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਇੱਕ ਦੋ ਨਵੇਂ ਐਂਗਲਸ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਟ੍ਰਿਪ ਤੋਂ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਥੋੜਾ ਨਵੇਂ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਨਵੀਆਂ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਸੋ ਦੈਟ HC ਵਰਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕੋ। ਹੁਣ HC ਵਰਮਾ ਤੁਸੀਂ 50 ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੱਕ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 50 ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਉਧਰ ਵੀ। यस सर। हाँ तो 50 ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹ ਹੁਣੀ PDF ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਸੋ ਦੈਟ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਆਪਣਾ ਕੰਮ। ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਲਜੀਤ? ਬਲਜੀਤ है नहीं सर। ਅੱਛਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਕਰਿਓ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋ HC ਵਰਮਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਦਊਂਗਾ, ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੂਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ HC ਵਰਮਾ ਤੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ ਆ। HC ਵਰਮਾ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਊਟਸ ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ ਉਹ ਲਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਬੁਕਲੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣਗੇ ਕੁਝ ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਯਾਨੀ 3-4 ਦਿਨ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂਗੇ, 4 ਲੈਕਚਰ ਭਾਵੇਂ 5 ਲੈਕਚਰ ਲਾਈਏ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਕੋਈ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਬਸ ਸਿੱਖਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜੋ ਕਰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ, ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਣੀ ਹੈ ਬਸ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਅੱਜ ਨਵਾਂ। ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਾਂਸ਼ ਸਰ ਟੈਸਟ ਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਟੈਸਟ ਸਿਰਫ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਆਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੀ ਆਣਗੀ? ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਸਰਕਟ ਸੋਲਵਿੰਗ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਦੀ ਵੀ, ਜਿਹੜੀ CBSE ਬੇਸਡ ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਬੇਸਡ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨੀ। ओके सर ठीक है। ओके जी, थैंक यू। thank you sir। थैंक यू सर। Thank you, sir.